大家好，今天是我们老两口的10周年结婚纪念日，所以我们要来吃温哥华一个老牌日餐 Miku。这家餐厅在温哥华超级有名，只要来温哥华玩想吃日餐，这边是首选，大家都推荐，因为它是 waterfront， 它是有可以看到海的。Perfect, thank you。这边能看到海，很漂亮，超美。然后这边是五番广场。这个餐厅可以根据你的需求选择座位，也可以坐在 bar 上，或者 high chair， 或者是就是那种普通的 table， 也可以选择窗边。窗边是要求的，但是它并不是说就是 guarantee 你能拿到窗边。我们选的是5点半的时间，所以现在还不是特别忙。Hello, welcome in. Hi, doing great. How are you? Good. Have we been to Miku before? No, this is our first time. Amazing. Well, welcome in. Right now, for the fall, we've upgraded our kaiseki course menus, and this is a nice option. If you want kind of more guided, elevated experience where the chefs will guide you through cuisine and our specialties, we've created 2 options, the waterfront and the Miku, and I brought the list here so you can see the dishes. Perfect. Now, the waterfront reflects this menu, so it represents our most popular flavors here, celebrating over 6 courses. For the Miku is seasonally crafted dishes, which are listed here. This changes over the year. This just changed about a month ago. So all new dishes, 7 courses, more variety, exclusive flavors you won't find on this menu, so I'll let you take a look at this one. It's also a great mix. You get urchin, lobster, duck, and wagyu, plus specialized sashimi and sushi. Duck and wagyu? Yeah, like there's 7 courses, just nice variety. So I'll let you take a look at this. If you do like the idea of kaiseki, you'll both have to order one, but you can order different ones for the same one. Oh, okay. So, but you recommend the kaiseki? This is great if you want more of a guided experience. So you'll get a really great range of flavors and like all the specials. Yeah. 它增一点怀石料理，属于是色香味俱全的套餐。它有很多的 course， 有不同的 course。它有2个套餐的选择，一个是 waterfront 6 course， 有6道菜，135加币。还有一个 Miku 是7 courses， 是180加币。他说就是像点怀石料理呢，吃的就比较全面一点，就全部都是 chef special， 就是厨师特别选择的组成了这么2个怀石料理的套餐，所以我们打算点2个不一样的套餐，这样我们能品尝的种类也多一些。我们点的是这2个怀石料理的套餐，一个是 waterfront。135块，有这些。另外一边呢是180 Miku 怀石料理，有这些。好想坐一次温哥华的游轮呢。这个码头，它的游轮是可以到日本的。到日本？从这儿吗？对。还要开几天啊？可能半个月吧。它是单程。单程就是去了就不管你了。不是，你不会去15天，再15天再回来，不会做，就是它就是这种长行程的游轮，就是单程到日本，然后有人从日本坐到温哥华。哦，这样。我们点 sake 啊，就在这种餐厅点 sake， 就是盲点。就是盲点，因为你日文也看不懂，英文也看不懂，英文你只能看懂那个 description， 但是名字什么的你也分不清哪个是哪个。你看它这些我没有一个能看得懂的这些英文名。我们这2个套餐呀是可以在我们的套餐基础上135的这个怀石料理加50块钱，它是有酒 wine， 然后180块钱的这个怀石料理套餐呢，它是加60块钱是可以有酒的。但是我们打算点，它应该是 wine， 它应该不是 sake， 对，所以我们打算点一瓶 sake。当然，基本上肯定都是我喝啦。我们今天为了吃这个日餐，特意带了一个秘密武器 ，just in case 他们没有符合我们结婚纪念日标准的瓦萨比。万一有鲜瓦萨比，万一他有鲜瓦萨比，咱就鲜瓦萨比。万一没有的话，我有白山葵酱，珍珍姐姐送给我的阿里山白山葵酱啊。出门旅行你值得拥有，因为这个还是挤的。珍珍姐给我说，我觉得好贴心啊，它不是那种就是在家用的那种要碗嘛，这个就可以直接挤。
Hi, yeah, we are ready to order. So can we have one of each? One of each, okay, amazing. Yeah. So for sake, can we have a bottle? The Nian combined? Yeah. Okay, please say it's 720 ml. Yeah. Perfect. Do you have like fresh wasabi, like a fresh one? Not fresh. I mean, ours is really good though. We really do like it. With these kaisekis though, you really don't need it. They will put it in some things, like some of the nigiri. But I'll bring you ours on the side and you can, oh wait, it does come, oh no, it doesn't come with sashimi. I'll bring it on the side and you can try it out. Okay. Yeah, we do get compliments on it. Okay, thank you, thank you. 他说他没有新鲜的瓦萨比，但是他说他们的瓦萨比很好吃。能有我的这个好吃吗？我来查一下瓦萨比、山葵和辣根的区别。瓦萨比就是山葵，啊，辣根是 horseradish 就是老外吃的那个芥末酱，那叫辣根儿，所以不是一种。山葵就是瓦萨比。你看 ，GPT 说，大多数餐厅用假山葵代替。那假山葵是什么呢？假山葵就是它有点化学做的东西。啊，瓦萨比是日本的山葵 ，horseradish 是西方的辣根儿。多数寿司里的山葵其实是辣根儿染绿的。假山葵其实是辣根加芥末粉加绿色色素混合制成的，所以你在一般的日本料理店，甚至高级寿司店吃到的绿芥末，其实多半是辣根制品。富贵的学习欲望非常强烈。鲜芥末，日本的鲜芥末，就是山葵新鲜的山葵磨出来的。对。所以我们这个山葵酱其实就是鲜芥末酱。所以那这个白山葵，除了白山葵，还有别的颜色的山葵吗？因为这个上面写着白山葵。这要是外面今天不下雨的话，应该是可以看到夕阳的。入夜了，入夜我们谈恋爱，来就每个桌放一个蜡烛 ，special， 哦 ，perfect，thank you。喝 sake 是这个杯子喝。喝 sake 是用这个吗 ？Thank you. Special occasion? Yeah, anniversary. Thank you. 10周年。最后纪念日快乐。10周年快乐。给大家看看这瓶子吧，这瓶子很适合我们今天，很适合我们结婚纪念日。对啊，怎么还是这个颜色？对，这个日子。祭土，它叫 kid， 因为它淡。它淡。那这瓶咱俩哇，我简单。们都10年了。10年了。啊。唉，10年前，我是个多么漂亮的姑娘，我是个多么俊俏的小伙子。10年后，我在家剁鸡剁的手都一看就是剁鸡剁的，做饭，这谁也想不到，我10年之前我也想不到我这么喜欢做饭呀，天天在家剁鸡杀鱼的。我那天见那个雨薇啊，就我那个大学同学，我就看，因为我记得他的小时候手特别的软，特别的滑，特别的软，因为我们小时候老拉着手出去玩嘛。然后昨天看他也是手就是变得比原来要沧桑一些。这是我们两个家庭主妇，昨天晚上他做饭，我们两个就在那聊天。小时候我们聊的都是。话题都是怎么逃课，怎么偷懒，现在聊的都是御夫之道，做菜心得。对。那天雨薇还要说带我去这几天找一天去挖象拔蚌和捡生蚝，但是这几天天气都不好，就有点可惜，所以我今天就跟雨薇说，下次我们找一个好的时候，因为我们来加拿大夏天，来加拿大太方便了，你不管坐飞机还是开车都特别方便，所以我们下次找个单独的时间，专门就是来赶海，是不是？对。专门就是来吃自己挖的海鲜，这样更好。这几天，而且现在天冷了，天气也不好。因为你自己白天挖的，然后晚上你就可以把它烤料理了，对。哎，咱俩之前在日本还是在韩国还是在哪儿？在日本。日本就是有一个小巷子里，你记不记得？咱俩去了2次，好像在一个小巷子里。那时候还没拍视频，就有点可惜。我现在就觉得拍视频的好处就是有很多吃过的东西，就是可以记录下来。然后呢，这样我到时候我想再去吃的时候，我就可以翻出来。我现在
因为原来吃东西我不拍的，我就拍点照，风景的照片，我都不知道我吃的什么。所以其实现在觉得拍视频的好处，也是一个记录自己的一个，有点像一个美食 book， 我自己吃过的美食 book。It's gonna be your first dish from both are from Kaiseki. Oh, nice. And it's gonna be from Miku Kaiseki PA. Wow, So let thank me you. explain about your amuse bouche. Here we have oyster. Today's oyster is from Nova Scotia with shallow mignonette and ikura, no leg on top. Scallop. It's from Hokkaido Prefecture in Japan with ponzu and frying fish caviar on top. Awesome. And your uni form, inside we have Mahou uni, Japanese uni urchin with scallop tartar. This one is gonna be sake jelly. It's so refreshing, so if you need refreshing your mouth, just enjoy as a palate cleanser. Okay, thank you. Enjoy. 我这里边是泡泡，好吃吗？你的那个 oyster 好吃，太好吃了！这个乌尼也好吃。我跟你说，我觉得咱们找一天要吃，专门吃这个生蚝好子。，我还从来没有吃过 sake 的 jelly 呢，然后所以它这个就是给你清口用的。sake jelly，尝不出来 sake 的味道哎，可能是咱们本身喝的就是 sake。尝尝这个扇贝，里边是 ponzu sauce， 好吃。好吃。下一道菜就是 sashimi， 你的 sashimi 和我的 sashimi 哇，都是下一个 chef。用山下一道就用这个了，最激动人心的时刻。你觉得咱这套餐能吃饱吗？ ，no， 能吗？多喝酒。你多喝水吧你。我要问一下，它这个 beverage pairing 加的70块钱和55块钱是喝多少杯？哎 we love it, we love it. I have a question. So for the beverage pairing, plus $70 and $55, like how many glasses? 啊，所以它这个55和70，它是每个 course 它都给你2盎司的酒，给你配好了。不同的酒，不同的酒，对，它是每个 course 都有，那这样挺好的，就每一个 course 它都有不同味道，对吧？都是就等于是专业搭配好的酒。我觉得大家如果来点这个套餐，怀石料理套餐的话，喝酒的话可以 beverage pairing 加55或者加70，那样就你能尝到更多的酒。这边这个生的是他自己调的、自己做的酱油，这边是普通酱油。啊，这个有点甜，对，这个特别重的那个木鱼花的味道，昆布木鱼花的味道。啊，这个两个味道不一样，我已经迫不及待了。看来我们的第2道菜要上了，酱油都来了啊！嗨 ，Thank you, oh, nice. Scallop, yellowtail, and roofie tuna. We recommend sweet soy sauce on the right side. For fatty sashimi, so it's gonna be yellowtail or scallop. It's really good match with sweet soy. And for you, everything here is already seasoned. You're good to enjoy without soy sauce. We have sea bream, smoked yellowtail, kombu cured roofie tuna. Please Thank you. enjoy. 所以说你的那些 sashimi 是已经调过味道的了，我的是没有调过味道的，我是可以用那个甜酱油的。但是它为什么自动的就认为你吃的是那个180块钱的套餐，我吃的是135的呢？那135的给你，180的给我。难道他不知道 Happy Wife Happy Life 这个？来，我们的重头戏要上来了啊！怎么样？它这个 share 的这个盘子还挺好。它的这个套餐好处是什么？它每一个都是2片，所以咱俩是可以 share 着吃的。对。贵的这个怀石料理套餐呢，它就是更有创意，然后更注入它的一些灵魂，一些调料的灵魂，让它变得更加的丰富。便宜一点的那个怀石料理套餐呢，它就是没有调过味的小西米。生鱼好像一般。你觉得它配不上我的白山葵吗？白山葵。生鱼
放的时间有点长吗？生鱼一般。怀石料理的特色就是摆盘非常丰富，非常漂亮。你觉得你的这个和我的那个有什么区别？都一般，都一般吗？亏了没点那个大的那个沙西米那个沙西米拼盘。我觉得它鱼一般。我很期待他们家的这个炙烤寿司，据说特别特别的香。我觉得它可能是炙烤寿司，炙烤是它的特点。对啊，是不是？对啊，是啊。We have lobster ceviche from Bota from Kaiseki. Thank you. Thank you. Oh wow. So our lobster ceviche, inside we have lobster, tomato, chile, salsa verde, and fried fish caviar on top. We also pair with yuzu dashi here, so please mix well. Then dip it together, lobster crisp on the side. Awesome. Our lobster, we pair with yuzu dashi, and also here we have saiko miso lobster bisque with black lentil, mushroom pickle on top. In here, it's Japanese lime, kabosu. If you need refreshing, please enjoy with that. Thank you. Enjoy. Thanks. 啊，这还是日本日本这么 lime 小，这么小吗？对，这个日本的确实挺有日本特点的。这个是日本的 lime， 日本进口的 lime， 捏不出来呀。It's not so juicy。很日本啊，很日本 ，very 的日本。你想吃那个虾片儿吧？它那个上面炸的那个片儿，你把那个片儿给我掰一块儿，我尝一下你的。我要这个就好。还不错。哦，你那个是已经是和鱼子啊，还有各种料，混合的碎的 lobster。我的这个是块儿的。你这个好吃，应该很好吃。它是一个冷盘，然后它整个的口感是非常的清透。富贵的这个是热盘，135套餐怀石料理的好吃，比这个180的好吃。我好像也觉得是，是不是啊？你知道为什么？因为咱俩都不喜欢吃大的龙虾肉，然后这个龙虾肉呢，因为它和鱼子啊，还有各种里面的这些料混合，有点像那种 salsa 的那种感觉。对，是不是啊 ？mix 在一起，然后加上 lime 柠檬汁，它这个自己本身就带着柠檬汁，但是当然这个的柠檬汁可能就不是用的日本的那个柠檬了，是吧？但这个就更清口、更清爽一点。所以你就是美国墨西哥米。对，就是有点像墨西哥餐。180套餐的中间还有一个没有在 menu 上的一个，因为下一餐是鸭肉啊，所以它要把海鲜的味道给冲刷掉嘴巴里，所以它还给了一个，这是个什么东西我也不知道。我来尝一下。哦，这里边有薄荷，它就是能让你把嘴巴里的腥味去掉，因为下一个 course 就是鸭肉了，酸酸甜甜的一个泡泡。化着万圣节妆来的来吃饭，今天是万圣节，我们两个的结婚纪念日，所以待会儿大街上会有很多的万圣节的装扮啊 ，costume 啊。Duck, the applewood smoke. There's going to be some maitake mushrooms in here as well. I'm just going to lift this up. Oh, there you go. Enjoy. Thank you. 这鸭肉跟做法似的，还抖抖。还得抖抖。玻璃拿起来的时候还得这样摇，真的就跟做法一样。它这里边是什么松茸？这里边这个松茸就这么一小块啊，一块松茸加3片鸭肉。尝一下啊，这个鸭肉。这个鸭肉蛮好吃的，它有一股很重的烟熏的味道，所以一吃到嘴巴里，它是很有冲击感的。嚼一嚼，等你习惯了这个鸭肉的烟熏味儿以后，就这个鸭肉就普普通通，但是这个味道还是不错的。还不错，我尝尝这个松茸。
蘑菇就是松茸。没有过多的调味儿，就是蘑菇本身的鲜味儿。Awesome! Our Oh, seafood nice. fish, we marinated with saikyo miso. We paired with Japanese pumpkin, chive oil, and mushroom puree underneath, and also miso glaze on top for you. Awesome. Our wagyu steak, it's from Iwate Prefecture in Japan. We paired with mapo sea salt and wasabi joyu. It's mixing with wasabi and soy sauce. In Japan, you usually enjoy steak with wasabi, so please try it together. Oh, nice. And also Japanese pine mushroom as well. Thank you, thank you. 你的这个旁边这个 wasabi 和 miso 混合的东西，所以日本人吃牛排是蘸 wasabi 的，是有蘸 wasabi 习惯的。他说，所以刚才那个小姑娘是日本人，应该还是日本人，来尝一下这两个。都是日本人。啊，刚才对第一个那个女生是日本人，尝一下我们的 wasabi 和 miso 蘸的。和牛还不错，这个好吃啊，那和牛还不错，非常的香哎，它那个炙烤的香气特别的浓，对，然后再加上这个 miso 和 wasabi 调味儿，这个 wasabi，这个 wasabi 应该就不是那个化学 wasabi 了，这应该就是真的 wasabi，它和 miso 调完就很香，超级香。和牛还不错。你单口吃一下它这个酱，特别好吃。这个就是蘑菇，这个是瓦萨比。这个 course 我觉得你的和牛非常好吃，我尝尝我的鱼，我觉得不如你的和牛好吃。尝尝。那鱼呢也不难吃，但是对比你的这个和牛和这个蘑菇，还有它这个瓦萨比的酱。很好吃，很一般的鱼，就普通的鱼嘛。肉质它不是顶级的和牛，但是它做的很好吃，因为它里边有一点筋，好吃满足。下一个就是我最期待的，今天最期待，但平时我永远不会点的 sushi， 因为这边的炙烤 sushi 是他们的特色。最后一道了，最后一道完了，还有一个甜品。你现在吃到什么程度了？你这是饱吗？差不多了，再吃个sushi，再吃个甜品，其实差不多了，这个量是够的。对，我很怕我吃不饱，因为毕竟咱俩的饭量在这儿摆着呢。会。我觉得目前来说，我们吃的所有的 course 都能达到7.5分以上，都还不错，就没有特别难吃的，或者是特别 special 的。就是说我是觉得它没有那么好吃。你比如说，你把它当做一个，比如说日餐厅，那你如果就按日餐厅来吃日餐，那它就没有那么的好吃。就你和日本没法比。对。但是这边早茶就感觉是和香港是差不多的，对，就是你和本地，但是我觉得可能是因为这个餐厅还是偏创意多一点。幸福根给我啦。我幸福你就幸福，Happy wife, happy life。哎，你怎么那么？祝你 happy。那么多。下一个10年啊！我们每次的结婚纪念日都是在不同的地方，因为我们没有小孩，所以就是不存在要带着小朋友去要糖的这个压力，所以我们一般万圣节在家，要不然就是在外边放一箱糖，让小朋友自己拿，要不然就是我们就在家里就是关着灯，假装家里没人。我们上次之前有一次就是拿了一箱糖，就买了一大箱的糖放在门口，还没等开始，好像就是才到8点，晚上8点那一箱糖就没有了。然后呢，我就到了第2年，我就说在我的这个
一箱糖的外边写一张纸条，就说最多拿10个，因为我准备了1大箱的糖，可能我就是最多拿10个，这个给人 limit 了。结果到现在还有半箱呢。现在还有半箱。我们之前在洛杉矶的时候，还有那么几年是万圣节布置一下我们的前院，然后圣诞节，然后也弄上什么雪人啊，就是假雪人啊，就是充气的装饰。后来发现太费劲儿了，然后还自己拉那个灯，因为你找别人去拉那个灯要300-400，然后我们俩也没事干，就自己在那一点点在那盯那个彩灯，我费劲着呢，费死劲儿了。因为你拉的，我们觉得自己可以，但是呢，其实人家拉的都是那种笔直的灯，所以它是沿着那个房檐是那种就是严丝合缝的那种彩灯，我们俩拉的就一会儿掉下来一个，一会儿波浪形的。我跟你说这个不规则波浪形。这个还好，就是有时候下雨就憋了啊，它是憋了，对，憋了，然后我还得就是把那个保险对，还得重新去弄一下，然后第二天又拿那个胶布缠，后来越缠越多，越缠越多，对，因为它下雨，对，越缠越多那个胶布，防雨胶布，所以就是后来想想还是花那200-300块钱请人来弄比较好。So our Miku sushi start from here. It's gonna be straight jack with shiso leaf on top, marinated green tuna, Japanese mackerel with ginger and green onion inside. Gonna be 3-time ground fish. This is special green tuna with Japanese uni argent with caviar on top. This is our signature salmon oshi, 2 layers of BC sockeye salmon plus. Ebi oshi cooked ground with Japanese crumb, lime zest on top. Today's nigiri, yellowtail green tuna straight jack for you. Signature miku roll, snow crab with species sockeye salmon, frying fish caviar. Saffron tap roll, marinated tuna and beef, lobster on top. We recommend start from the middle line, then move to up and down. Okay, awesome. Thank you. 还不错啊，三文鱼的富贵必须要跟我分享，所以把它切成了2半。我觉得很香哎。这三文鱼炙烤的这个寿司，我觉得比单纯的吃三文鱼的寿司好吃。对，是不是？对，这个特别香，这个很有惊喜。我们俩平时不是很爱吃三文鱼的生鱼片，但是它这么烤一下，当然不知道是因为它的这个调味啊还是什么，就很特别，特别香。这就是为什么这个三文鱼的寿司，炙烤寿司是他们最受欢迎的。这是另外一个炙烤寿司。这个也蛮好吃的，寿司还可以。所以他们家的寿司是特色。你的龙虾那个好吃吗？好吃。好吃。这个呢？这个是裹着，上面是一片什么鱼啊？我也不知道什么鱼。然后外面是鱼子。他们家的寿司还不错。他们家的寿司真的很好吃。对。因为我们两个平时不太爱吃寿司，就一般都是吃生鱼片。因为美国的寿司那个肉啊，都什么 California roll， 什么 Rainbow roll， 这个肉那个肉就是傻大，就是一个大肉，就我都不爱吃。但这家餐厅的寿司是很出挑的，很有特色的。7.8分。7.8分。That was the sushi. So far the best. And that was kind of like our menu popular ones. This is our specialized one. So yeah, let me know how you like it. Thank you. Thank you. 所以刚才我们吃的所有的是 menu special， 菜单上最受欢迎的这一盘呢，就是今天套餐的 special， 就它在 menu 上是没有的。当然了，这个还有一些更特别的，像这一款就更特别。你知道为什么感觉没有它好吃吗？还在于它的鱼。还是在于，因为这个还是生鱼在上面。它的鱼。因为刚才我们吃生鱼 sashimi 那个 course 的时候，我们都觉得那个 sashimi 没有特别好吃。我们统一觉得 menu special 就是那个便宜的套餐 waterfront 135套餐怀石料理更好吃。sushi 我们觉得135的这个更好吃。然后那个龙虾
course 也觉得这个更好吃。其实它的这个180块钱的套餐的和牛很好吃，还不错。但它里面是有一块筋的，它用的不是最顶级的和牛，不是。但是呢，它的味道烤的很好吃。但是我觉得就这个和牛，你不一定非得在这儿吃。没有，你这个套餐价格，你吃不上太好的和牛，吃不上太好的和牛，对。然后呢，所以我就觉得这个135的套餐就刚刚好，能吃到他们所有的特色。真的想吃乌尼的话，海胆的话，你就可以单点嘛，专门吃嘛，专门再点几个乌尼的sashimi之类的就可以了。你期待甜品吗？我期待。我期待给它涨到8.0斤。我现在已经非常饱了。你要不要把咱们山葵酱收起来？别忘了把我们今天的重要人物先收起来，别到时候丢掉了。对，忘记了。下一次再吃日餐的时候，一看还得用它呢，还得用它呢。咱可以找个小居酒屋啊之类的。Green tea hopper cake. This is with the waterfront. It's our signature dessert. 7-layer cake. Oh wow! It takes 3 days to make this one, but it's very rich and decadent with balance. So there's some light green layers near the bottom. That's matcha sponge cake. One soaked in espresso, one soaked with frangelico. Cool. There's a hazelnut wafer layer between the two, so you get a bit of crunch. Above it all, the dark chocolate one there is chocolate ganache. Then red azuki bean buttercream, then green tea buttercream and glaze on top. Plus matcha ice cream, sweet wheel, and raspberry cream. Wow! This one is really great seasonal as well. It's layered kabocha pumpkin spiced cake. Cool. And the icing between is called the diplomat icing. On top, you also have salted caramel Monty, which is chocolate like caramel ganache. There's some honey caramel drizzled down the sides, plus mandarin and mandarin gel, mikan gel. 他们 signature 的甜品是这个抹茶的蛋糕，总共有7层，要做3天才能做完。7层，3天才能做完的。Happy Anniversary。它甜又不是很甜，但它这旁边抹的这个酱还蛮好吃的。你知道它的好处是什么吗？它的甜品的好处是没有那么单一，它有很多的口味。它不管有蛋糕，还有水果，还有旁边那个蘸酱，还有巧克力，还有冰淇淋，还有这个芝麻脆皮，所以就是它每一个都给你一点点。它不是那种一大块儿，你知道，就让你吃起来很有负担。它每一个口味酸甜，然后像这种脆、薄脆都有，口味都有。上到8分了吗？8分。8分。难得能让我们用甜点上到8分哦，因为我们平时都不吃甜点。所以今天的温哥华老牌网红日餐厅Miko 打卡成功。我觉得给他8分是因为有3分是因为咱们结婚纪念日。啊，那还是因为有我啦。要是没有我的话，这家餐厅也就是8减30多少5。不过我们接下来还有更多的10年可以走啊！是，祝你结婚纪念日快乐！来，是咱们，祝咱们结婚，祝咱们啊，祝咱们啊！怎么叫祝你结婚纪念日？一样，都一样。纪念日晚餐花了570加币，它是2个套餐加上税。总共是475，对，2个套餐，一个180，一个135，加上2个绿茶6块钱，一个酒120，是441，然后加上各种的税，总共是475，然后我们给了20%小费呢，总共花了是570加币。它这个小费选择就是18%、20和22，我们选了个20%。中间档位，但是人家这小哥服务真的是非常好，情绪价值拉满，到最后还跟我们说，你们以后还有很多的10年，很多的年。今天我们的结婚纪念日打卡温哥华吃什么炙烤寿司日餐厅 Miko 圆满成功，赞。整体评分8分，是8.2嘛？8.2分。哎呦，你怎么自己付完钱又自己茶？咱茶是自己买的，他要是送的话，那直接就上9分了。这家好隆重啊，装饰的，这条街区都很隆重哎。
恐怖啊，但很可爱啊。